Hello children, maybe you all are very much comfortable with the online classes, and as our founder chairman sir told you that there will be once again a revision class on the current electricity concept up till date. So, this revision class we will deal in 2 classes, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ನ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, this is the first class of current electricity revision, and it will be useful for the children who have joined later, and also it will be repetition for those who have followed clearly. Once again ಇದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಈಸ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೇಟೇಜ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್ 1 ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. As I told you, weightage is 13 marks, and ಕೆಲವು ನಡುವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ JEE NEET KSET ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್, write all the synopsis points in separate notes. Let us begin with our day 1 class. Current is nothing but rate of flow of charge. In case of metallic conductors, free electrons ಇರೋ ಕಾರಣ rate of flow of electrons constitute current, right? Whereas in case of, we can say in case of liquids, it is ions, positive as well as negative ions constitute current, whereas in case of gaseous matter, ions, once again positive ions and free electrons constitute current. So, but we restrict ourselves to metallic conductors. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, refer this diagram for all the further derivations. ಅದೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್, 2 ends of the conductor, suppose this is one end, this is another end. Across the 2 ends of the conductor, a battery potential of V volt is connected. This is plug key in series to it. Let us suppose this conductor is of length L, and let its area of cross section be capital A. Conductor having 2 terminals across which battery potential needed to be connected, in series a plug key. This conductor is of length L, area of cross section is capital A. From microscopic view of current onwards, the concept is more interesting and it is important for your annual exam point of view. Now, in the absence of this battery inside the metals, even though free electrons are there, but they are moving in this manner. This motion is called, as you know, as random motion. Electrons idrenu external battery connection illa. ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದೇ ವೈರ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ವೈರ್ ಅದ, ಅದೇ ವೈರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈವನ್ ದೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, the motion of the free electrons, since it is random, that does not result in any definite direction, it does not constitute any current. ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ across any 2 ends battery potential connect ಮಾಡಲೇಬೇಕು. As soon as battery potential is connected, the first thing what happens inside the conductor is electric field is set up, children. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಿರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೇ 1, ಡೇ 2, 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು.
ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತದ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಬ್ಬುತ್ತದ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್. Since electron is being exerted by the force in this direction, it undergoes motion, I mean it undergoes a drift in this direction, it gets accelerated in this direction. The small amount of, on an average if you calculate the average small velocity acquired by an electron in presence of battery potential opposite to the direction of applied electric field, that is termed as, that small average velocity is called as drift velocity. What is drift velocity? It is the small average velocity acquired by the free electron in presence of battery potential opposite to the direction of applied electric field. ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁵ ಆರ್ 10⁻⁶ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10⁻⁵ ಆರ್ 10⁻⁶ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 0. ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರೋ ಕಾರಣ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೈರ್ ಇದ್ರೇನು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಅದೇ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗಿದು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಸೆಟಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬಂತು, ಅದು ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ drift velocity. In this direction it is getting accelerated, and this electron as it reaches this positive terminal of the battery, that constitutes current. This is microscopic view of current. Now when this electron is on its way to align, on its way, let us suppose that it encounters a fixed positive ion. Electron is on its way to align, it wants to reach the positive terminal to constitute current. Current is conventionally directed from higher potential difference to lower potential difference. Conventional direction ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ನೀವು ಯಾವನ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಅದ್ರದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ವೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದ, ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದ. So this obstruction, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬಂತು. This obstruction or opposition to the flow of electron is nothing but current. This obstruction to the flow of current is called as resistance. What is resistance? Obstruction, opposition to the flow of electrons offered by positive ions and other atoms in the metal is termed as resistance. We got the first definition, drift velocity. Define drift velocity ಅಂತ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳದ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is another term called relaxation time. What is the term, children? Relaxation time. See, when an electron collides with this positive ion, ಹಾದಿ ತಪ್ಪದದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪದ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ನಡುವಿರೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೀವಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ tau, children, and the value order of relaxation time is 10⁻⁻14 in second. Did you get? Microscopic view ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಂಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ವು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದಿವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಿಕ್ಕಿರ್ಲಾರ್ದಿದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಷ್ಟದ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ಅದೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is so much, children. What is the definition of drift velocity? ಹೇಳ್ರಿ. The small average velocity acquired by the free electron in presence of battery potential opposite to the direction of electric field is termed as drift velocity. ಅದೇ ಥರ define relaxation time, the time gap between two successive collision. ಒಂದು ಸತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಂತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂಥವು ಎರಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ನಡುವಿರೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪನ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೀವಿ ನಾವು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ 10⁻⁻14 seconds. You got till here, children? Okay. So then let us proceed with the concept related over here, that is relationship between 3 marks question, relationship between current and drift velocity. Current and drift velocity ಹಿಂಗಿರ್ತದ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಡಿರೈವ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಇದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಟ್, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ per unit volume of the conductor. ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಮಿಸ್ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದೀವ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೇನು ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಅದೇ. ಅದು ಆ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಮಾಡೀವಿ ನಾವು, ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಹೌದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತದ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲದ, ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್. ಮಿಸ್ ನೀವು COND ಬರ್ದಿರಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನದ? ಎ ಇಂಟು ಎಲ್. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟು ಅದ ನಮ್ಗೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದ, ಇದಿಷ್ಟು, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನು? ಎನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎ ಎಲ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, NaL. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಮಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಏನು ಗೊತ್ತದ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ, ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಬರ್ ನಮಗ. Now let us calculate total charge, children. Total charge on conductor.
ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಲಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಲಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಅದ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕತ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ದಿನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಬರ್ದಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ಗೆ ಇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನದ ಓದ್ರಿ? ಏನು ಬಂತು? ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇ. N is number density, number of electrons per unit volume. E is charge on an electron. L is length of the conductor. Right? A is area of cross section of the conductor. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ, ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. N A L E, ನಾಳೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್? ನಾಳೆ. NaLe. ಏನು ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Q by T. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಳೆ. NaLe by T. ಮಿಸ್ ಏನೋ ನಾಳೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ NaLe ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತನ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಈ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಅಪಾನ್ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೀ. ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗೇನಂದೀವಿ? ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಡಿ. ಎನ್ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ ಮುಗಿಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ. ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ a conductor of length L, area of cross section A, connect battery across the 2 ends of the conductor and a plug key in series with it. As soon as battery is connected, electric field is set up inside the conductor from higher potential difference to lower potential difference. Day 1 class nalli notes barsin nanidu. Electric field will exert force. Nanu henge helligathini hange bariyodu. This force will make the electron to acquire some small average velocity called drift velocity. It undergoes acceleration in this direction to constitute current. Correct? Okay? Yes, this is your 3 marks concept, that is relationship between current and drift velocity. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ drift velocity. Relation for drift, ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇ ತಗೊಳಮ. ಹೌದು, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಬೋತ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, m into a from equation 1 and equation 2, m into a is nothing but e into e, isn't it? What is a? E into e divided by m with a negative sign. ಹೌದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ with a negative sign ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅನ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಎ ಇಂಟು ಟಿ, ಟಿ ಬದಲು ಟೌ ಅನ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. how much is a? ಇದು y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟೌ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So this is the expression for drift velocity. This is the formula for drift velocity. Vd is equal to minus small e capital E tau upon m, e tau upon m. ಅದರದ್ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ e capital E tau upon m. Remember more clearly, drift velocity directly relates relaxation time and drift velocity directly relates field strength. Right? So up till now we have discussed 3 concepts. One is microscopic view of current in a conductor. Same explanation, same diagram for this derivation, expression for drift velocity, and same explanation and same derivation for relationship between current and drift velocity. Is that easy, children? So let us continue with the most important and interesting concept in current electricity, which will be expected for 5 marks and repeatedly asked question. State and obtain or state and deduce Ohm's law. State and deduce Ohm's law ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು, ನಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ Ohm's law. Ohm's law states that the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the, remember, 2 ends of the conductor. Provided temperature, very good, you are getting it, temperature and other physical conditions. Other physical conditions can be stress, strain, pressure, mechanical strain, or it can be magnetic effects, remain unaltered or remains constant. This is Ohm's law. See, this is Ohm's law. It should not be written as your law. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿನಿ ಮಿಸ್, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ದಿನಿ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ Ohm's law, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲಾ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಲಾ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅದ, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಅರ್ಧ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಅದ, ಆ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸಿ ಅದ. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ.
So mathematically V proportional to I or I proportional to V ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ V is equal to ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ R ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. R ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. The opposition offered by the conductor to the flow of electric current is termed as resistance. Resistance can also be defined as the ratio of potential difference applied across the two ends of the conductor to the current flowing through the conductor. SI unit of resistance, 1 volt potential difference apply ಮಾಡಿದಾಗ 1 ampere current flow ಆಗಬೇಕು. So that ratio is termed as 1 ohm. This is the symbol for ohm. So that is SI unit of resistance of a conductor. Okay children, now let us deduce Ohm's law. Across the two ends, as you all know, there must be battery potential. Check the statement. Current flowing through the conductor, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯತನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V volt and this is plug key. As soon as battery potential of V volt is connected, electric field is set up. Same explanation from higher potential difference to lower potential difference. Force in this direction, it undergoes drift, it gets accelerated. Electron on its way, if it encounters a positive ion, its motion gets obstructed. Hadi taptu matta align agligattada. Time gap between two successive collision is relaxation time. Children, you need to define once again drift velocity matta relaxation time. Same explanation ಕೊಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದು then let us deduce Ohm's law. Actually state and deduce Ohm's law ಅಂದ್ರೇನು ಇದೇ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ state and deduce Ohm's law ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. from I is equal to NEAVD ಅಥವಾ from relationship between current and drift velocity ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NEAVD ಅಂತ ತಗೊಳಮು. ನಮ್ಮ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NEAVD ಅಂತ ತಗೋರಪ್ಪ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಿಸ್. ವಿ ಡಿ ಬಂತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಿ ಡಿ ಬಂತು ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಇದು ಹಚ್ಚಬೇಕೇನು? ಇ ಟೌ ಅಪಾನ್ ಎಮ್, ಬರೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ, tau upon m, call it as equation 2. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗ ವಿ ಡಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NEAVD ಬದಲು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬದಲು V by L ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವೇರ್ V is potential difference, L is, as you all know, L is nothing but length of the conductor. ಇದೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N, ಇ ಇಂಟು ಇ ಏನು ಬರಿಬೋದಪ್ಪ? ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬದಲು ಎ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಉಳಿದದ? ಟೌ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಈ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಎಲ್ ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಟೌ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಟೌ ತಗೋರಿ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲೇ. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section. ಅಂದರೆ resistance ನ ನಾನು directly proportional to L by A ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರೋ L by A. So this concept knowledge you should have. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳಾರ ನಮ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದೀವಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I is equal to NA VD ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು VD ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು E ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು 3 ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಬರೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಉಳುಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತಗೋರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ವಿ ನೋ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅದ, ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅದ, ಉಳುಕಿದೇನಿದ್ದಂಗ ರೋ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ I is nothing but V divided by ರೋ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಅದ, ಅಂದರೆ V is equal to I is equal to V divided by ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ I. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ V is equal to IR ಅನ್ನೋದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್? ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ML ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ A tau. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗೆಲ್ಲ JE ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಏನವ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ. R is equal to ML divided by NE square A tau is the formula for resistance. ಅದರೊಳಗಡೆ L ಮತ್ತು A ತೆಗೆದ್ರೆ M divided by NE square tau is called as resistivity. Did you get the statement for Ohm's law? Now ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನದ? ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟದ? M divided by NE square tau is resistivity. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಾನೇ ಬರ್ತಾವ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ML ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NE ಸ್ಕ್ವೇರ್ A tau. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೋ ಜಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೀತದ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದರೆ ಇದು ತಾನೇ ಬರ್ತದ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? NE square tau upon M. Yes, our next question will be, did you follow this? So first important 5 mark question in this chapter. ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ I is equal to NEA VD ತಗೊಂಡು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಚ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. VD ಬರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, E tau upon M. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ನಡೀತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಯು ಸ್ಪೆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊಲಿಗತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ VD ಬಂತು, ಈ VD ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಬೈ L ಅಂತ ಹಚ್ಚಬೇಕು. V ಬೈ L ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. V ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವಿ ಬೈ ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರಿ ವಿ, ಓಕೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, ವಿ ಬೈ ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏನದ ಆರ್ ಅದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅದ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಅದ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಟೌ. ಎಲ್ ಎ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೋ ಬಂತು, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ರೋ ಜಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದ, ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ. ಈ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Did you get, children? This is state and deduce Ohm's law using relationship between current and drift velocity. Now let us proceed with our 2025 marks question. 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಬಹುದು ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಈ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನು? ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2020 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಲಾ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ತಿಳಿದದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತಾವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಾರ ಅವರು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ ಅಂತ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿನಿ, ಬರ್ಸೀನಿ, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದು. ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇ. ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾಳೆ, ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇ, ಕ್ಯೂ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ I asked you to remember, ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೋಡಿವಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ವಿ ಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಬಂತು, ಇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಏನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನು ಮುಗೀತು, ಇದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸಿದೋ ಆಗಿರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಿಬೇಕಿದು. ಕರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಳೆ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇ ಬೈ ಟಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ? ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಗೆ, ಈಗ ಹೇಳಿವಿ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈ ಸತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸು? 4. 5th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 6th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 6th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಿ ಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ರಿ. ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ರಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅನ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2 in 1. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ.
E tau by m, I is equal to ಹಚ್ಚಿರಿ n e a v d ಬದಲು ಸ್ಮಾಲ್ e ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E tau upon m. ಏನು ಬಂತು? I is equal to n e square a tau capital E by m. Right? n e square a tau capital E divided by m. Okay. Another small concept which we need to define here. What is the term? Current density. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಐ ಬೈ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೆ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂನಿಟ್ ಏನದ? ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಎ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಬೈ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಟೌ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. Did you get? What is I by A? Current flowing per unit area is current density. ಮುಗಿತ ಡೆರಿವೇಶನ್. n e square tau by m. n e square tau by m is conductivity. ಯಾಕ? ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. R is equal to ml divided by n e square a tau. ಅಂದ್ರೆ ರೋ l by a ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಏನಾಯ್ತು? m divided by n e square tau ರೋ ಆಯ್ತು. ರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ, n e square tau by m is ಸಿಗ್ಮಾ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು. n e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ n e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ m ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇಂಟು ಇ ಬರೀರಿ. Is that clear, children? Last you write down in vector form. This vector ada. Vector j is nothing but sigma into vector e. This is how we have expressed Ohm's law in vector form. This is the relationship between current density, electrical conductivity and electric field strength. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ 2020 ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಐಸ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ವಿ ಡಿ ತನ ನಾವು ಬರಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪು ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಈ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. ಅಂದರೆ ಜೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಂದಿಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಜೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಇ ಎ ಆ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. ಐ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಈಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ರೈಟ್. ಸೊ 3 marks questions discuss ಮಾಡಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ obtain expression for drift velocity. The second one is obtain relationship between drift velocity and current. I is equal to NEAVD. Next 2 5 marks questions discuss ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. That is state and deduce Ohm's law, general formula. V is equal to IR, R ಅಂದರೆ ml divided by NE square A tau. Next, state and deduce Ohm's law in terms of electrical conductivity. J is equal to sigma E. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು current density ನ define ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. Right, children? Did you get the difference between the two derivations and the brain map, how you should remember them?
So another 3 marks question, factors on which resistance of a conductor depend. Resistance andre ಏನು definition ಗೊತ್ತದ ನಮಗ? What are the factors? One is nature of material, resistance of conductor also depends on dimensions, remember. Andre resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. ಒಂದು ವೈರಿನ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವೈರಿಂದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಆರ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದೀವಿ ನಾವು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, right? Nature of material, dimensions, temperature, these are the factors on which resistance of a conductor depend. Resistance andre ಏನು definition ಗೊತ್ತದ, factors ಗೊತ್ತಾಯಿತು. dimensions ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. resistance is directly proportional to length of the conductor and resistance varies inversely as area of cross section of the conductor. R is equal to rho L by A, okay. The next two 1 mark concept, that is resistivity. Define resistivity and write its SI unit. Resistivity formula check ಮಾಡಿದ್ರೆ RA upon L, it is constant for a given material. If area of cross section is 1 meter square in SI and length is 1 meter, then R is 1 ohm. Resistivity we are defining ಏನದ ಇದು 1 ohm, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು 1 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬಂದೀವಿ. ಒಂದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ವೈರಿಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. resistivity of a material of a conductor is numerically equal to the resistance offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. Excuse me, did you get children? Once again, resistivity is defined as the resistance offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. Unit of resistivity is ohm meter. And factors on which this resistivity depends. Resistivity depends on nature of material. ಅದು ಮೆಟಲ್ ಅದನ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದನ, ಅದು ಅಲಾಯ್ ಅದನ, ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅದನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Right? Resistivity also depends on temperature, children. But remember, resistivity is independent. ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ವೈರಿಂದ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೈರಿನ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈರ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಕ್ರೋಮ್ಗೆ 10⁻⁸ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 100 × 10⁻⁸ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, 9900 ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಆ ವೈರಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಹೊರತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ವೈರಿನ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿವಿ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು
ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Did you get the small concepts, children? Or resistivity, in other words, can also be defined like this. Resistivity can also be defined as resistance offered by unit cube. Unit cube. Area ಮತ್ತು length ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿ. ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟಿ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿನಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Is this clear, children? Right? Next we have dealt with limitations of Ohm's law. ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. Ohm's law is not a fundamental law. Ohm's law is applicable to certain class of material. I mean, Ohm's law is applicable only to metallic conductors. The devices which obey Ohm's law are ohmic devices, and the devices which do not obey Ohm's law are non-ohmic devices. Limitation ನಲ್ಲಿ applicable only to metallic conductors ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. Not applicable to semiconductors, not applicable to electrodes, not applicable to superconductors, not applicable to vacuum tubes. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ Ohm's law applicable ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ 3 ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Ohm's law ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ವಾಪಸ್ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಸದ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. Not a fundamental law, is not applicable to electrodes, is not applicable to superconductors, not applicable to semiconductors, not applicable to discharge tubes. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. NCERT ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸೀನಿ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V ಆ್ಯಂಡ್ I ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ V ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V ಆ್ಯಂಡ್ I ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೋಡ್ರಿ. This is the case of semiconductor. So this particular forward voltage, ಇದು forward current milliampere ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಲ್ಲ 14th ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬರೀ ಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ. ರೈಟ್? ಇದು ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು ವಿ ಕೆ ಆರ್ ವಿ ನೀ ಎಷ್ಟದ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದ, ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆ. ಏನರ್ಥ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗದಪ್ಪ. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಒಂದು ವಿಗೆ ಒಂದೇ ಐ ಇರಬೇಕು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದೀವಿ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿನಿ, ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್. ಈ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಗೇಲಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಡ್ಗೆ, ಗೇಲಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ಗೆ, ಅನ್ನೋ ಡಯೋಡ್ಗೆ
If we draw this VI graph, the nature is like this children. ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಲಿತನ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಮುಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಲಿತನ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಬೈ ಐ, ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಬೈ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಿ ಬೈ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಐದು ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್. ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ವಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದೇ ವಿ ಅದ, ವಿ ಒಂದೇ ಅದ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಅದ. ಒಂದೇ ವಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟಿಂದ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ವಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಅದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಗೆ ಒಂದೇ ಐ, ಅದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿವಿ. So all these come under limitations of Ohm's law children. You need to just read your NCERT. ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಅದ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೀನಿ. ಆ ಬರ್ಸಿರೋ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್. ಏನು ಮಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಾರೋ ಏನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೇ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಡೇ 3ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಇವತ್ತೇ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಮ್, ರಿವಿಷನ್ 1ನಲ್ಲೇ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಮೇಕ್ ಈಸಿ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್. ರೈಟ್? ಆ ಎರಡೂ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ resistors, combination of resistors in series. Obtain expression for equivalent resistance in case of 2 or 3 resistors connected in series. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಒಂದೇ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ನೀವು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, TPD. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ಬಾಜು ಬಾಜು, ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಬಾಜು ಬಾಜು. ದಿಸ್ ಈಸ್ R1, ದಿಸ್ ಈಸ್ R2, ದಿಸ್ ಈಸ್ R3. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸೇ? ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಬಂದವ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ V1 ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಅನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ V3 ಅನ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅದೇ V ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ಲಕ್ಕಿ ಅದ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿ ಅದ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಸತಿ R ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಜುನೇ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್, ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸ್ನ ಬರ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 resistors connected end to end. Then resistors are said to be connected in series. In series, what is same children? Second point, current is same.
In series, what is dividing? Total V is V1 plus V2 plus V3, capital V. Capital V ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Potential drops. Across two ends drop ಆಗಬೇಕು. Two ends ಇದ್ರೆ drop ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 end, ಮತ್ತೆ 2 end, ಮತ್ತೆ 2 end, ಅದಕ್ಕೆ potential drop, respective potential drops ಆಗ್ತಾವೆ. Equation 1, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿವಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ? IR. V1 ಏನು ಬರಿತೀರಿ? I1 ಬರಿತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಅದ? ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಅದ? ಹಾದಿ ಒಂದೇ ಅದ, ಹಾದಿ ಒಂದೇ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಐಯೇ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಐಯೇ ಅದ. ಓಕೆ, IR1. V2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IR2. V3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? IR3. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೋಡ್ರಿ, V is equal to V1 ಬದಲು ಏನು ಹಚ್ಚೋಣ? IR1. ವೆರಿ ಗುಡ್. IR2 ಪ್ಲಸ್ IR3. ಸೊ I ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಪ್ಪ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3, ರೈಟ್? V ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ V? V is equal to IR. R ಯಾವ್ದು ಈ ಸತಿ? ಇಲ್ಲಿ I ಅದ, ಹೌದು I ಅದ. R ಯಾವುದದ? R ಸೀರೀಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ IR series is equal to I into R1 plus R2 plus R3, right? Okay, I cancel ಮಾಡ್ರಿ. Last step, equivalent series resistance is equal to sum of, I repeat, conclusion ಬರಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು? ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೆನ್ 3 or 2 resistors are connected in series. Right, children? This is the revision on resistors in series. Similarly, let us continue with the concept of resistors in parallel. Parallel ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ? ನೆನಪು ಬಂತಾ? Yes, very good. We have used the term common terminal. Common terminal. So ಈಗ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. R ಸೀರೀಸ್ ಬದಲು ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, R ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಎರಡನೇದು, ಇದು ಮೂರನೇದು. ಯಾವ ಥರನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 3 ಇರ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಲಕ್ಕಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು. 2 or 3 resistors are said to be connected in parallel if they are connected to, ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸತಿ? if they are connected to common terminal. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ V ಸೇಮ್ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ AB ಅಂತನ ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದಿ R1 ಕಡೆ I1 ಹಾದಿ ಬೇರೆ ಅದ, I2 ಪಾತ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, I3 ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಸೇಮ್ ಅದ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತದ ಅಕ್ರಾಸ್ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅವ, ಎಲ್ಲದು ಎಂಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅವ. ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಐತಿ, ಇದೊಂದು ಎಂಡ್ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್? ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. I ಈಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಸತಿ RP ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸತಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? I1 ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು I1 ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ I ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? V by R. ಇದೇನಂತ ಬರ್ದೀವಿ? ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. I is equal to V by R. What is I1? V same other, V by R1. Very good. What is I2? V by R2. Similarly, I3 is nothing but V by R3. Call it as equation 2. Substitute 2 in 1. Excuse me. So substitute ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. Current divider circuit I is equal to I1 ಬದಲು V by R1 plus I2 ಬದಲು V by R2. Similarly, I3 ಬದಲು
ವಿ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ. ವಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಪ್ಪ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ 1 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R3 ಇದು I ಆಯಿತು. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು? ಐ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ. ಐ ಅಂದರೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್, ಆರ್ ಪಿ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಸತಿ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ. ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಬದಲು, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, 1 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R3 ಹಚ್ಚಿರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್? ಸೊ 1 ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ R3. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಂತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ reciprocals of individual resistances when resistors are connected in parallel. Is that clear, children? Half of the chapter is revised. The remaining half we will have revision in revision 2 current electricity. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಟೇನಾಗ್ರಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.